Good morning, students. Today we are studying about the Science and Technology Part 2. The name of the chapter is Animal Classification. In animal classification, animals belong to living organisms. So first of all, we find the classification of living organisms. Here I write the table of classification of living organisms. Living organisms, first of all, classify into two main groups, that is prokaryotic living organisms and second type is eukaryotic living organisms. सजीवांचे मुख्य दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण झालेलं आहे त्यांच्या पेशींच्या प्रकारानुसार. सजीवांच्या पेशी कोणत्या प्रकारच्या आहेत त्या अनुषंगाने दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण आहे. आधी केंद्रकीय पेशी असणारे सजीव व दृश्य केंद्रकीय पेशी असणारे सजीव. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स which have the prokaryotic cells or the living organisms which have eukaryotic cells. By that manner, living organisms classify into two main groups, that is prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic living organisms means the organisms which having cells which having the well-defined nucleus. The organism which having cells, that cells are having well-defined nucleus. That organisms are called as prokaryotic living organisms. ज्या सजीवांच्या पेशी त्यांचे जे केंद्रक आहे ते सुस्पष्ट दिसत नाही अशा सजीवांना नाव आहे प्रोकॅरियोटिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ज्या सजीवांच्या पेशीतील केंद्रक सुस्पष्ट दिसत नाही. The living organisms which having cells but that cells don't have well defined nucleus. That cells are prokaryotic living organisms. While eukaryotic living organisms means the living organisms which having the cells, that cells have well defined nucleus. ज्यांच्या पेशीचे केंद्रक सुस्पष्ट दिसते अशा पेशी असणारे सजीव म्हणजेच eukaryotic living organisms. That cells having a DNA, RNA, the genetic material, the type of genetic material, that is DNA and RNA. That DNA, RNA are included in the cytoplasm, directly into the cytoplasm in prokaryotic cells. While in eukaryotic type of cells, the DNA or RNA are bounded by nuclear membrane. That means the nucleus is clearly seen under the compound microscope. Our nucleus is well defined. That type of cells are eukaryotic type of cells and the organisms are eukaryotic organisms. First of all, prokaryotic living organisms having only one kingdom, that is kingdom Monera. यामध्ये एकाच सृष्टीचा समावेश होतोय ती म्हणजे मोनेरा सृष्टी. It included all the types of bacteria. जे विविध प्रकारचे जीवाणू आहेत त्या सर्व जीवाणूंचा समावेश या मोनेरा सृष्टीमध्ये होतो. किंगडम मोनेरा included all the types of bacteria. For example, लॅक्टोबॅसिला, दुधामध्ये असणारे बॅक्टेरिया, दुधाची ऍसिडिटी वाढवण्यासाठी कारणीभूत असणारे बॅक्टेरिया. ते बॅक्टेरियाचे नाव आहे लॅक्टोबॅसिला. दॅट इन्क्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा. देन eukaryotic living organisms, दृश्य केंद्रकीय पेशी असणारे सजीव. याचे दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण झालेले आहे. एक आहे युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आणि सेकंड मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. एक पेशीय सजीव आणि बहुपेशीय सजीव दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण आहे. त्यातील एक पेशीय सजीव ज्यांची रचना एकाच पेशीपासून परिपूर्ण बनलेली असते. ऑल द फंक्शन्स ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम्स आर कॅरिड आउट इन अ सिंगल सेल or only one cell. That are unicellular living organisms. It include only one kingdom, that is kingdom Protista. For example, all the type of algae and protozoans. विविध प्रकारची शेवाळे जी पाण्यावर तरंगतात, जी स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात कारण ती हिरव्या रंगाची असतात. They having chlorophyll with the help of sunlight, carbon dioxide, water molecule and minerals from the soil. They make their own food, that is algae. शेवाळाचे विविध प्रकार.
Protozoans like amoeba, paramecium, euglena, that all include in kingdom protista, which are unicellular. हे सर्व एकपेशीय आहेत. शेवाळ किंवा विविध प्रकारचे अधिजीव जे एकपेशीय म्हणून संबोधले जातात. दुसरा प्रकार याच्यातील मल्टीसेल्युलर किंवा बहुपेशीय सजीव. मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. They having two types, that is the multicellular living organisms with cell wall and multicellular living organisms without cell wall. Two types. Multicellular living organisms with cell wall, ज्यांना पेशीभित्तिका असते पेशीच्या सभोवती, पेशीच्या संरक्षणासाठी पेशीभित्तिका असते असे असणारे सजीव. With cell wall, they are classified into two main groups, that is autotrophs and heterotrophs. स्वयंपोषी बहुपेशीय सजीव व परपोषी बहुपेशीय सजीव. दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण आहे. स्वयंपोषी म्हणजे स्वतःचं पोषण स्वतः करू शकणारे. उदाहरणार्थ वनस्पती असते ज्या स्वतःचं पोषण स्वतः तयार करतात किंवा स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करू शकतात. इट इन्क्लूड ओनली वन किंगडम, दॅट इज किंगडम प्लांट. Plant make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, water and mineral from the soil, and plant having chlorophyll, that is the main pigment present in the leaves of plant. And by the process of photosynthesis, plant make their own food. Second type of organisms belong to cell wall, that is kingdom fungi. विविध प्रकारचे कवके किंवा बुरशी. किंगडम फंगी. फॉर एक्झाम्पल म्युकर, ब्रेड किंवा भाकरीवर वाढणारी बुरशी पावसाळ्यात दिवसात आपण पाहतो. तर कवकाचा प्रकार आहे किंवा बुरशीचा प्रकार आहे. हेटरोट्रॉप्स मीन्स द ऑर्गॅनिझम्स विच कांट मेक देअर ओन फूड ॲज लाईक हेटरोट्रॉप्स. स्वयंपोषी सजीवासारखं ते स्वतः अन्न तयार करू शकत नाही. अन्नासाठी त्यांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. ते डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गॅनिझम्स फॉर देअर फूड. That are heterotrophs. Second type of multicellular living organisms, that is without cell wall. The organisms which don't have cell wall on their cell. Instead of cell wall, they having cell membrane, which is very thin membrane compared to cell wall. पेशीभित्तिकेची तुलना जर केली आपण पेशी आवरणाची, तर पेशी आवरण हे अत्यंत पातळ आवरण आहे पेशीचं संरक्षण करण्यासाठी. तर ते फक्त प्राणी पेशीमध्ये आढळते. वनस्पती पेशीमध्ये पेशीभित्तिका आढळते, प्राणी पेशीमध्ये पेशी आवरण आढळते. हा दोन्हीमधील फरक. द ऑर्गॅनिझम्स विदाउट सेल वॉल हॅव्हिंग ओनली वन किंगडम, दॅट इज ॲनिमॅलिया. प्राणी संघ, त्यामध्ये समाविष्ट असणारा संघ प्राणी संघ. तर हा प्राणी संघ याचंच वर्गीकरण आपल्याला इथं या पाठामध्ये पाहायचं. तर हे जे सर्व वर्गीकरण केलेलं आहे ते वर्गीकरण करणारा शास्त्रज्ञ त्याचं नाव आहे R.H. Whittaker. This classification created by the scientist, that is R.H. Whittaker, classify the living organisms in 5 kingdom system. सजीवांचं वर्गीकरण पंचसृष्टीमध्ये करणारा शास्त्रज्ञ तो आहे R.H. Whittaker. या प्रकारे वर्गीकरण केलेलं आहे. याच्यातील ॲनिमॅलिया म्हणजेच प्राणीसृष्टी, या ज्या पंचसृष्टी आहेत किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी and kingdom animalia. These are the 5 kingdoms. This classification done by R.H. Whittaker. याच्यातील प्राणीसृष्टी म्हणजेच प्राण्यांचं वर्गीकरण या प्रकरणामध्ये आपल्याला पाहायचं. तिथं प्राण्यांचं वर्गीकरण करत असताना प्राण्यांचे विविध प्रकार आहेत. प्राण्यांचं वर्गीकरण करत असताना प्राण्यांचे विविध प्रकार आपण निसर्गामध्ये परिसंस्थेमध्ये परिसरात पाहतो. काही प्राणी अत्यंत मोठे असतात, काही लहान असतात, काही जमिनीवर चालतात टेरेस्ट्रियल असतात, काही पाण्यामध्ये राहतात ॲक्वेटिक असतात. सम ॲनिमल्स आर टू लार्ज, सम ॲनिमल्स आर टू स्मॉल. सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर ॲक्वेटिक ॲज लाईक फिशेस. सम आर क्रॉल ऑन द लँड, मगरीसारखे प्राणी जे जमिनीवर सरपटत चालतात किंवा पाल साप यासारखे प्राणी जे जमिनीवर सरपटत चालतात. सम आर क्रॉल ऑन द लँड, सम आर टेरेस्ट्रियल म्हणजे भूचर जमिनीवर चालणारे प्राणी. आपण सुद्धा भूचरच आहोत, टेरेस्ट्रियल आहोत. सम आर फ्लाय इन द स्काय, सम आर स्विम
ऑन द वॉटर, काही प्राणी पाण्यावर पोहतात, बदकासारखे प्राणी असतात, पाण्यावर वर पोहू शकतात. काही प्राणी हवेमध्ये संचार करतात, त्यांना आपण भूचर म्हणतो. एव्स किंवा भूचर, जर हवेमध्ये संचार करणारे पक्षी. तर हे प्राण्यांचे विविध प्रकार आपण पाहतो, म्हणजे प्राण्यांची विविधता मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसते. ह्यूज डायव्हर्सिटी फाउंड इन द एनिमल्स. देर आर नियर अबाउट 7 million varieties or 7 million species of animals are found on the earth. पृथ्वीवर सद्यस्थितीमध्ये 7 दशलक्ष प्राण्यांच्या प्रजाती आपणाला दिसतात. 7 million types or species of animals are found on the earth. 7 million means 70 lakhs. 1 million means 10 lakh. 1 million means 10 lakh. 7 million means 70 lakh. 70 lakh of animals are found on the earth. Huge variety of or huge diversity of animals are found on the earth. And to classify that animals is very important. प्राण्यांचं वर्गीकरण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण त्यांचा अभ्यास करायचा असेल तर त्यांचं वर्गीकरण करणं गरजेचं आहे. म्हणजे वर्गीकरण करण्यासाठी 2 निकषांचा आधार घेतला जातोय. एक आहे सिमिलॅरिटीज आणि दुसरा आहे डिफरन्सेस इन दॅट एनिमल्स. प्राण्यांमध्ये कुठल्या प्रकारचे साम्य दिसतात आणि कुठल्या प्रकारचे भेद आहेत याच्या अनुषंगाने प्राण्यांचं वर्गीकरण केले जाते. त्याच्यावरून प्राण्यांचे गट उपगट निर्माण केले जातात. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स अँड सबग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस अमंग द एनिमल्स, दॅट इज नोन ॲज ॲनिमल क्लासिफिकेशन. प्राण्यांचं वर्गीकरण करण्यासाठी प्राण्यांतील साम्य आणि प्राण्यांमधील भेद या 2 निकषांचा आधार घेऊन प्राण्यांचे विविध गट आणि उपगट यामध्ये वर्गीकरण केले जाते. यालाच प्राण्यांचे वर्गीकरण असे संबोधले जाते. व्याख्यान खेळ ऐका. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स अँड सब ग्रुप्स ऑफ ॲनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरन्सेस अँड सिमिलॅरिटीज अमंग द ॲनिमल्स, दॅट इज नोन ॲज ॲनिमल क्लासिफिकेशन. इथे जे 2 शब्द आपण सांगितलेले आहेत, सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस, कुठल्या प्रकारचे साम्य 2 प्राण्यांमध्ये दिसतात. आता उदाहरणार्थ घेतला आपण गाय हा प्राणी आणि ससा हा प्राणी. याच्यामध्ये विविध प्रकारचे साम्य दिसतात आपल्याला. जसं की त्यांच्या शरीरावर केस आहेत, दे हॅविंग हेअर्स ऑन स्किन. त्याचबरोबर ते पिलांना जन्म देतात, ते गिव्ह बर्थ टू देअर चाइल्ड्स. तर काही प्रकारचे साम्य त्यांच्यामध्ये दिसतात. याचा विचार आपण वर्गीकरण करण्यासाठी करायचा. काही भेद सुद्धा आहेत. गाय हा प्राणी मोठा आहे, ससा हा प्राणी छोटा आहे. ससा जास्त धावू शकतो, गाय तेवढ्या प्रमाणात धावू शकणार नाही. तर काही भेद आहेत, काही साम्य. दे हॅविंग सम सिमिलॅरिटीज अँड सम डिफरन्सेस. दॅट सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस आर युटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द ग्रुप्स अँड सब ग्रुप्स. That is useful for the animal classification. Okay. Good morning, students. Now we are studying about the history of animal classification. प्राण्यांच्या वर्गीकरणासाठी जे इतिहास पूर्वीपासून जे प्राण्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे त्याच्या बाबतीतील माहिती किंवा ऐतिहासिक माहिती याच्या बाबतीत आपण पाहणार आहोत. हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. First is artificial method for the classification of animals. This artificial method of classification was done by the Greek philosopher Aristotle. ग्रीक तत्ववेत्ता अरिस्टॉटल यांनी सुरुवातीला प्राण्यांचं वर्गीकरण त्याच्या काळामध्ये केलेलं आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी जे निकष वापरलेले आहेत किंवा क्रायटेरिया वापरलेले आहेत ते इथं आपण लिहिलेले आहे. फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देर आर व्हेरियस क्रायटेरिया utilizes by Aristotle, that is body size, habits and habitats. शरीराचा आकार त्या प्राण्याचा कितपत आहे. काही प्राणी मोठे असतात, काही प्राणी लहान असतात, काही एकपेशी आहेत, काही बहुपेशी आहेत किंवा मोठ्या आकाराच्या. तर प्राण्यांचा आकार हा निकष वापरून अरिस्टॉटलने काही प्राण्यांचं वर्गीकरण केलं. त्याचबरोबर प्राण्यांच्या सवयी, हॅबिट्स, जे प्राणी निशाचर आहे, का दिवसात तो बाहेर पडतोय, याच्या अनुषंगाने त्याच्या हॅबिट्स कुठले आहेत,
किंवा काही प्राणी हवेत उडतात, काही जमिनीवर संचार करतात, काही पाण्यात राहतात. तर त्याच्या कुठल्या प्रकारच्या सवयी आहेत याचाही विचार प्राण्यांच्या वर्गीकरणासाठी अरिस्टॉटलने केलेला आहे. आणि तिसरा निकष जो वापरलेला आहे तो आहे हॅबिटॅट्स, म्हणजे प्राण्यांचा अधिवास कुठं आहे, प्राणी राहतोय कुठं, बिळामध्ये राहतोय किंवा एखाद्या पाण्याच्या ठिकाणी राहतोय, पाण्याच्या कडेला राहतोय, जमिनीवर राहतोय, झाडाखाली राहतोय, गुहेमध्ये राहतोय. तर त्याचा अधिवास कुठल्या भागामध्ये आहे, किंवा वाळवंटात आहे, बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये आहे, किंवा आपल्या इकडे भारतामधील समशीतोष्ण प्रदेश यामध्ये राहतोय. तर कुठल्या प्रकारचा अधिवास आहे, कुठल्या प्रकारचा हॅबिटॅट आहे याचा विचार करून प्राण्यांचं वर्गीकरण अरिस्टॉटलने या 3 निकषांचा वापर करून by using these 3 criteria, that is body size, habits and habitats, Aristotle classified the living organisms or animals. प्राण्यांचं वर्गीकरण सुरुवातीला हे अरिस्टॉटलनं केलेलं आहे. त्यालाच आर्टिफिशियल मेथड किंवा कृत्रिम पद्धतीचं वर्गीकरण असं संबोधलेलं आहे. दुसरा प्रकार आहे नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नैसर्गिक पद्धतीनं प्राण्यांचं वर्गीकरण. यामध्ये जे क्रायटेरिया वापरले आहेत, the criteria for the classification of animals by natural method, that is body organization, शरीराचं संघटन कसं आहे, types of cells, chromosomes, number of chromosomes present in that organisms, biochemical properties, जैवरासायनिक क्रिया कशा प्रकारच्या चालतात त्याच्या शरीरामध्ये, या निकषांचा वापर करून प्राण्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे. याच्यातले एक एक मुद्दा आपण पाहूया. बॉडी ऑर्गनायझेशन, सजीवाचं संघटन कसं आहे. उदाहरणार्थ एक पेशीय सजीव आहेत, एक पेशीय सजीवामध्ये सर्व क्रिया एकाच पेशीमध्ये कार्यान्वित होतात. व्हेरियस फंक्शन्स आर कॅरिड आउट इन अ सिंगल सेल or only one cell, like respiration, digestion, excretion, or engulfing of food, reproduction, cell division. These are the various processes carried out in a single cell. Some organisms having cells but doesn't have tissues. For example, sponge, a type of animal. Sponge having various types of cells but don't have tissues. That means they having cellular level of organization. Some animals having tissues but don't have organs. Some animals having organs but don't have organ systems. तर या सर्व निकषांचा वापर करून म्हणजेच बॉडी ऑर्गनायझेशनचा वापर करून सजीवाचं वर्गीकरण केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर टाइप्स ऑफ सेल्स याच्या अगोदरच्या आपण तक्त्यामध्ये पाहिलेले पेशींचे 2 प्रकार आहेत मुख्यतः, प्रोकॅरियोटिक सेल्स अँड यूकॅरियोटिक सेल्स. याच्या अनुषंगाने प्राण्यांचं वर्गीकरण केलं जाऊ शकतं. प्रोकॅरियोटिक सेल्स हॅव्हिंग युनिसेल्युलर or the animal having number of cells that are multicellular animals. Then chromosomes, the number of chromosomes present in that organism. Chromosomes किंवा गुणसूत्र, प्राण्यांच्या पेशीमध्ये केंद्रकाच्या आत असणारी ही गुणसूत्र, याची संख्या प्रत्येक प्राण्यामध्ये भिन्न भिन्न आढळते. जसं की मानवामध्ये गुणसूत्राची संख्या ती आहे 46. खेकडा जर घेतला आपण क्रॅबमध्ये मात्र गुणसूत्राची संख्या आपल्यापेक्षा जास्त आहे, ती आहे 200. परंतु खेकडा काय आपल्या एवढा विकसित नाही किंवा त्याचं इव्होल्युशन आपलं एवढं झालेलं नाही. याचा अर्थ गुणसूत्राची संख्या जास्त जरी असली तरी सुद्धा त्याचा इव्होल्युशनशी संबंध नाही. खेकड्याचं इव्होल्युशन आपलं एवढं झालेलं नाही, क्रॅबचं इव्होल्युशन आपलं एवढं झालेलं नाही. नंबर ऑफ chromosomes present in the living organisms utilized for the classification of animals. Then various types of biochemical properties, विविध प्रकारचे जैवरासायनिक गुणधर्म प्राण्यामध्ये जे आहेत. तर उदाहरणार्थ हार्मोन्स, प्राण्याच्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स असतात. ते हार्मोन्स प्राण्याच्या वाढीवर परिणाम करतात. जसं की इन ह्युमन मेल there is a testosterone hormone, in human female there is a estrogen, progesterone type of hormones which are utilized for the growth of their body. शरीराच्या वाढीसाठी वेगवेगळे हार्मोन्स उपयोगी ठरतात आणि ते प्रत्येकामध्ये वेगळे असतात, त्याची क्वांटिटी वेगळी असते. त्याचा परिणाम सजीवाच्या शरीराच्या वाढीवर वेगळा होतो. त्याचाही उपयोग आपल्याला प्राण्यांचं वर्गीकरण करण्यासाठी होऊ शकतो. तर हे 4 निकष इथं वापरलेले आहेत. In natural system of classification, there are various criteria like body organization, type of cells, number of chromosomes in the nucleus of the cell of that animal, and biochemical properties.
like the quantity of hormones, quantity of enzymes present in the body or endocrine glands. Next classification done by the scientist Dobzhansky and Meyer on the basis of evolution. प्राण्यांची उत्क्रांती कशी होते याच्यावर प्राण्यांचं वर्गीकरण या दोन सायंटिस्टने मिळून केलेलं आहे. Dobzhansky and Meyer classify the living organisms or animals on the basis of evolution. उत्क्रांतीच्या आधारे प्राण्यांचं वर्गीकरण हे केलेलं आहे. आणि शेवटचा रिसेंटली Carl Wood classified the animals in different types. By that way, the animals are classified on the basis of various criteria. This is the history of animal classification. Okay, thank you.